Good morning, students. First of all, welcome to the plus one class. And my name is Amanpreet Kaur, and I am your business study teachers. And first of all, we are going to discuss about your next subject, which is about business and studies. Then ki business studies part 1. And we are going to discuss about your first lecture. And don't take stress and burden. This subject is very easy and we can easily understand it very with the help of number of examples. And first of all, this subject is totally related with your day-to-day lives and the activities that always come in around of you, and these activities are always happening all around of you, and we can easily relate these activities in your present life. So now we are going to start. First of all, read the sentence. This subject is totally related with your day to day life. मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ टॉपिक होएगा ਜਾਂ सब्जैक्ट होएगा बिजनेस स्टडी, ठीक है, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਵਰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫੂਡ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਪਰਪਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਚ ਐਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ ਕਿ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਔਨ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਫਰੂਟਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਨਿੰਗ ਗਿਫਟ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ you have to read another topics for understanding its type. So we can say activities can be divided into two broad categories. Mainly business and business economic is totally categorized in two activities, and the whole concept of business study is based on these two activities. So understand these activities clearly and try to pay attention for understanding these topics. First of all देखो it is economic activity. first activity होएगी economic, ठीक है, second होएगी non economic activity. so ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਨॉन इकोनॉमिक। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to the production and consumption of goods and services for economic gain, ठीक है। प्रोडक्शन मीनस किसी चीज़ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਸ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮ
परचेज़ करना अलग हुंदा, कंजम्पशन होएगा कि किसी चीज़ नूं यूटिलाइज़ और कंज्यूम करना। सो इत्थे इकनॉमिक एक्टिविटी कहण दा मतलब आ कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ दे जरिए किसी चीज़ नूं क्रिएट करना, ठीक है, फिर उहनूं कंजम्पशन दे लई लैके जाना गुड्स एंड सर्विसिज़ नूं, और उहदे तो बाद उहनां नूं वेचण तो बाद जिहड़ा प्रॉफिट गेन होएगा, इकनॉमिक गेन होएगा, ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਬਦਲੇ 'ਚ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਟੀਚਰ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੀਚਰਸ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਜ਼ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, TV ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਰੋਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਚ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ when a person is providing services to another at free of cost out of love or affection। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਏਮ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਓਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਏਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਫॉर ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਦਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਪ੍ਰੇਅਰ, ਹੁਣ ਗੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੋਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਬਰਡਨ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਗਿਵਿੰਗ ਫਸਟ ਏਡ ਟੂ ਵਿਕਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।